Good afternoon, everyone. Today we will start with our lecture plan about plant morphology and anatomy. Now, within this, we are discussing the topic inflorescence. Right? So, under morphology of reproductive part, we are discussing the inflorescence. So, if you remember up to last lecture, we have talked about introduction, definition, and then we have started with the types of inflorescence, in which I have started with the first racemose type of inflorescence. And within racemose, if you remember, we have talked about few examples and then okay. So let's start with this. 2 मिनिटात फक्त रिवाइज करतो मी. बघा आपण लास्ट लेक्चरला टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसन्सला सुरुवात केली होती. विदिन दिस देर आर 3 बेसिक टाइप्स as racemose, cymose, and special types. So first we have started with the racemose types of inflorescence. Now here we have discussed some features of racemose. तुम्हाला जर आठवत असेल पाठीमागच्या लेक्चरला काय झाले, then you will understand that the racemose have some peculiar characteristics or specific characteristics or the features. So we will revise them very shortly and then we will continue with the next point. Fine. So just pay attention carefully so that you will be able to revise the previous lecture. Now look, racemose is known as indeterminate type of inflorescence. Now, why indeterminate? Because the growth of the peduncle is indefinite type. आता बघा पेडंकल काय असतो, द ऍक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसन्स. बरोबर, हा जो सेंट्रल ऍक्सिस आहे पेडंकला म्हटलं तर पेडंकल. सो इफ इट ग्रोज कंटिन्युअसली, then it is known as indeterminate type of inflorescence. So here it grows indefinite or continuous until it is life. Okay, and therefore it is known as indeterminate. Now, why it is so? Because here you will find that the tip of the peduncle. So if you look at this portion, मी circle करतोय बघा त्याला. If you look at this portion, then there is no flower at the tip. याच्या टिपला कधीही फ्लावर तयार होत नाही आणि त्यामुळे याची ग्रोथ कंटिन्युअस होत असते. समजा असं कन्सिडर करा की फ्लावर तयार झालं तर काय होईल, इथे ड्रॉ करतो. समजा ओके, समजा हा पेडंकल आहे आणि ह्या पेडंकलच्या टिपला जर इथे एक फ्लावर तयार झालं तर त्याची ग्रोथ तिथेच रेस्ट्रिक्ट होते, तो त्याच्या पुढे ग्रो होणार नाही. ठीक आहे. सो हियर इट इज नॉट सच अ केस सीन इन रेसिमोज. म्हणजे रेसिमोज मध्ये असं फ्लावर टिपला कधीही प्रेझेंट असत नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट, फ्लावर्स आर अरेंज्ड in acropetal succession. Acropetal means हे तुम्हाला सांगितलं होतं that older flowers are present at the base while the younger flowers are present at the tip. म्हणजे तुम्ही जर अरेंजमेंट जर पाहिली तर त्या इन्फ्लोरेसन्सच्या बेसला तुम्हाला मॅच्युअर्ड फ्लावर्स मिळतात किंवा ओल्डर फ्लावर्स मिळतात. आणि टिप कडे तुम्ही जर गेले इन्फ्लोरेसन्सच्या सुरुवातीच्या पोर्शन कडे, अपेक्स कडे, तर तिथे तुम्हाला यंग फ्लावर्स मिळतात, छोटे फ्लावर्स असतात किंवा फ्लावर्सच्या कळ्या असतात, बर्ड्स असतात छोटे छोटे. ठीक आहे. सो इन दिस वे दिस अरेंजमेंट इज नोन ऍज ऍक्रोपेटल सक्सेशन. हे अजिबात विसरायचं नाही. एक मार्क साठी तुम्हाला ऍक्रोपेटल सक्सेशन वरती कुठल्याही अँगलनी विचारलं जाऊ शकतं. एकतर डेफिनेशन, एमसीक्यू टाईप, ट्रू फॉल्स, कसंही. ठीक आहे. सो याचं मिनिंग काय होतं, the oldest flower is present at the base while the youngest flower is present at the apex or the tip of inflorescence. Okay, so please tell me, हे रिवाइज झालं का तुम्हाला, काय सांगितलंय ते मागच्या लेक्चर मध्ये घेतलेलं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So now
अजून एक दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स राहिलं बघा इथे. द मोड ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रिपेटल. अजून हे सेकंड लास्ट फीचर आहे, that the mode of opening of flower is centripetal. Means what? The flowers opens from periphery to the center of inflorescence. हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं लास्ट लेक्चर मध्ये, how does it takes place, right? So how does it takes place, or how can you explain this centripetal opening? So let's start with this. If you look at the inflorescence from the top position, म्हणजे तुम्ही समजा हा इनफ्लोरसन्स जो आहे, ते समजा असा इनफ्लोरसन्स आहे, त्याच्या टॉप पोझिशनला बघायचं, त्याच्या वरनं बघायचं, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला इनफ्लोरसन्सचा अँगल थोडासा असं काहीतरी दिसेल शेप, किंवा तुम्ही असं टॉपने बघता, बरोबर. आणि मग आपण त्याची ऑर्डर ऑफ ओपनिंग जर काढली, टॉप व्ह्यूने तुम्हाला असं सर्क्युलर दिसेल तो, बरोबर का, लाईक दिस. तर मग याच्या ओपनिंग ऑफ फ्लावर जर आपण स्टडी केली, तर इथे सेंटरला फ्लावर दिसेल, बरोबर. त्याच्या बाहेर इथे काही फ्लावर दिसतील ह्या रेंजमध्ये, नंतर ह्या डायमीटरला काही फ्लावर दिसतील आणि बाहेर काही. तर मग ह्या केसमध्ये सगळ्यात आउटरमोस्ट साईडला जे फ्लावर दिसतं, जेव्हा तुम्ही टॉपने बघता, तेव्हा इथे कुठलं फ्लावर असतं, ओल्डेस्ट. ओल्ड. आणि जर तुम्ही सेंटरला जर बघितलं, देन यू विल फाइंड द यंग मोस्ट फ्लावर प्रेझेंट ऍट द सेंटर. ओके. So if you find the order of opening of flowers, फ्लावर्स कसे ओपन होत जातात बघा, सगळ्यात बाहेरचा फ्लावर एक नंबरला ओपन होणार, त्यामधला सेकंड टाइम, पुढचा नेक्स्ट टाइम, अँड द लास्ट यंग वन. सो द ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर, and that's why this arrangement or this mode of opening is known as centripetal type of opening of flowers, which is the characteristic feature of racemose. Okay, so is it clear to you now, the characteristics? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. Okay, Yes, Yes, sir. sir. fine. So best examples for this are brassica, म्हणजे मस्टर्ड. मोहरीचे तुम्ही फुलं पाहिले असतील, बरोबर. छान येलोइश कलरचे फ्लावर्स असतात मोहरीमध्ये. तर मोहरीचा जो इन्फ्लोरसन्स आहे तो रेसिमोज टाईपचा आहे. खूप सारे इन्फ्लोरसन्सचे एक्झाम्पल्स आहेत. किंवा सेसल्पिनिया, सेसल्पिनिया पल्चेरिमा म्हणतो आपण त्याला, इथे डायग्राम मध्ये दिलंय बघा. इथे जी इमेज आहे हे तुम्ही पाहिलं असेल कदाचित, बरोबर. सो हे जे प्लांट आहे इथे दिलेलं, हा जो इन्फ्लोरसन्स आहे तो कशाला बिलॉंग करतो, सेसल्पिनिया पल्चेरिमा. सो इथे बघू शकता बघा तुम्ही, इथे खाली जर पाहिलं तुम्ही, तर इथं मॅच्युअर्ड फ्लावर दिसतात तुम्हाला, आणि जसे जसे तुम्ही वर टिप कडे जाता तसे फ्लावर्स हे छोटे छोटे आहेत. म्हणजे यंग फ्लावर्स कुठे प्रेझेंट असतात, टिपला, आणि ओल्डेस्ट असतात बेसला. सो इट्स अ काइंड ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरसन्स. ओके, so this is just an revision of our previous lecture. Okay, so now today we are going to talk about the types of racemose. आता बघा, मेन टाइप कुठला घेतोय आपण, रेसिमोज. रेसिमोज इन्फ्लोरसन्सला परत पुढे 7 सब टाइप्स मध्ये डिवाइड केलंय. ओके, and these 7 सब टाइप्स are रेसिम, स्पाइक, स्पॅडिक्स, कोरिम, अंबेल, कॅटकिन अँड कॅपिच्युलम. ओके, आता आपल्याला ह्या प्रत्येकाचा परत डिटेल घ्यायचा आहे, म्हणजे रेसिम सेपरेटली घ्यायचा, स्पाइक घ्यायचा, स्पॅडिक्स घ्यायचा आहे. सो नाव बघा, पहिला बेसिक टाइप घेतला आपण रेसिमोज. आता रेसिमोज मधला सब टाइप सुरू करायचा आपल्याला. सो द फर्स्ट सब टाइप इन द रेसिमोज इन्फ्लोरसन्स इज रेसिम. ओके, रेसिमोजचा पहिला टाइप कुठला आहे आता, रेसिम. So this raceme we are going to start. Okay, now look, रेसिम म्हटला की त्याचे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक कोणासारखे असणार, कोणासारखे असतील, ऑफकोर्स दे आर सेम ॲज लाईक, जस्ट गिव्ह मी वन मिनिट, जस्ट गिव्ह मी वन मिनिट.
Just wait for 1 minute. Okay, so let's continue with the lecture. Sorry for the interruption. Now here, the first type that we are going to discuss is raceme. Screen दिसते का सर्वांना बघा बरं एकदा? Yes, sir. Okay, good. So now first type that we are going to discuss is raceme. आता बघा तो रेसिमोचा टाईप आहे, म्हणजे रेसिमोच्या जेवढ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या सगळ्या त्याला अप्लाय होतात. बरोबर, म्हणजे काय सगळे कॅरेक्टरिस्टिक कुठले, त्यांचा इन्फ्लोरसन जो असणार आहे तो कंटिन्युअसली ग्रो होतो. इट्स अ काइंड ऑफ indeterminate type of inflorescence, correct? It grows continuously. Flowers are arranged in acropetal succession. Order of opening is centripetal. All the characteristics are applied to the raceme. Only one thing that make it a raceme is the pedicel. ओके, आता बघा इथे डायग्राम इथे दिली आहे बघा, तुमच्या लक्षात येईल काय सांगतो या डायग्राम वरून. तर रेसिमचा काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे की इथे सगळेच्या सगळे फ्लावर्स हे पेडिसेलेट असतात. पेडिसेलेट म्हणजे काय, प्रत्येक फ्लावरला त्याचा स्वतःचा एक असा स्टॉक असतो, त्याला आपण काय म्हणतो, पेडिसेल. तुम्हाला टर्मिनॉलॉजी आठवतात ना सर्वांना, कुठल्या पार्टला काय म्हणायचं आठवतं का इन्फ्लोरसन्सच्या? हे बघा इथे हा सेंट्रल ऍक्सिस असतो, याला काय म्हटलं होतं सांगेल का कुणी मला? पेडंकल. नाही आठवत आहे कोणाला? ओके, एक सेकंड चला आपण थोडस ना पाठीमागे जाऊया. तुम्हाला पार्ट्स आठवत नसतील तर एक मिनिट, पार्ट जर नाही आठवले तर अवघड होईल तुमचं. Younger flowers. हा हे बघा, हे दाखवतो मी तुम्हाला. ओके, हे दिसतंय का आता इथे सर्वांना बघा? Yes, sir. ओके, हा इन्फ्लोरसन्स आहे बरोबर, एक टिपिकल इन्फ्लोर, हा कुठलाही नाही, मी फक्त हा एक्झाम्पल म्हणून इथे टिपिकल घेतलंय बघा. युनिट पार्ट्स बघून घ्या. हा जो सेंट्रल ऍक्सिस असतो याला काय म्हटलं जातं? पेडंकल. बरोबर का? इट इज नोन एज पेडंकल और फ्लोरल ऍक्सिस और मेन ऍक्सिस, करेक्ट? त्याच्यावरती काय अरेंज होतात? फ्लावर्स. बरोबर, इथं खाली ओल्डर दाखवलंय, वरती यंग फ्लावर दाखवले, लेट इट बी. सो दीज आर द फ्लावर्स, करेक्ट? नाव फ्लावरचा जो देठ असतो ज्याला आपण स्टॉक म्हणतो त्याला काय म्हटलं जातं इथे? व्हॉट इज द करेक्ट Pedicel. टर्म? पेडिसेल. सो प्लीज रिमेंबर दिस टर्म्स. बरोबर, आणि अजून एक टर्म तुम्हाला मी सांगितली होती, ब्रॅक्ट. फ्लावरच्या बेसला एक छोटस लीफ लाईक आउटग्रोथ मिळतं तुम्हाला, त्याला म्हटलं जातं ब्रॅक्ट. Bract. ओके, हे सगळे पार्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आता, ठीक आहे? हे जर कळलं तुम्हाला तर बाकीचे पार्ट तुम्हाला एक्सप्लेन करता येते. मग आता बघा ह्या डायग्राम मध्येच मी तुम्हाला सांगतो, पहिले जे आपण दोन टाईप केले, पहिला टाईप कुठला सांगितलाय आपण? रेसिम. आणि दुसरा काय सांगितलाय? स्पाइक. बरोबर, तर ज्याच्यामध्ये पेडिसिल प्रेझेंट असतो तो रेसिम, आणि ज्याच्यामध्ये अब्सेंट असतो म्हणजे हा सेकंड, त्याला म्हणायचं स्पाइक. ठीक आहे? सो अशा अँगलने आपण इथं त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो चला आता आपल्याला टॉपिककडे परत जाऊ आपण. चला, सो आपण आता कुठला घेतोय आता? रेसिम. बरोबर, मग आता बघा रेसिमचे परत दोन टाईप केले गेले त्याच्या ब्रांचिंग पॅटर्न वरून. ठीक आहे, आणि त्या ब्रांचिंग पॅटर्न वरून जे दोन टाईप केले त्यांना नाव दिलंय, पहिला टाईप आहे त्याच्यामधला सिंपल रेसिम.
प्लीज लुक. ठीक आहे. व्हॉट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द रेसिम? इज सिंपल रेसिम. नाउ लुक, सिंपल रेसिम म्हणजे काय? द मेन ऍक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसन्स वन्स अगेन इलॉंगेटेड. कॅरेक्टर तर तेच राहणार, ते बदलणार नाही, बरोबर. म्हणजे हा सेंट्रल ऍक्सिस जो आहे, मेन ऍक्सिस, याला आपण पेडंकल म्हणतो, हा इलॉंगेटेड असतो, म्हणजे लेंथ वाईज इट इज लॉंगर. नेक्स्ट, ही कॅरेक्टर नीट समजून घ्या. फ्लावर्स आर पेडिसिलेट. फ्लावर्स पेडिसिलेट म्हणजे काय? त्या फ्लावर्सला कंपल्सरी स्टॉक असतो, आणि त्या स्टॉकमुळे, म्हणजे इथं जो हा दिसतोय ना तुम्हाला, देठ दिसतोय बघा इथे प्रत्येक फ्लावरच्या बेसला, बरोबर. तर हा स्टॉक त्या फ्लावरला त्याच्या पेडंकल पर्यंत अटॅच करतो, बरोबर. म्हणजे फ्लावर आणि पेडंकल या दोघांना अटॅच कोण करतंय? पेडिसेल. लक्षात आलं? सो हा जो पार्ट इथं मी मार्क Yes. करतो तो आहे पेडिसेल. फाईन. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट, इथे ऍक्सिस हा सिंगल असतो, त्याला ब्रांचिंग वगैरे काहीही होत नाही. नीट समजून घ्या. इथे पेडंकलला किंवा सेंट्रल ऍक्सिसला हा सिंगल असतो आणि त्याला कुठेही ब्रांचिंग होत नाही. फ्लावर्स हे डायरेक्टली पेडंकल वरती अटॅच्ड होतात. तो झाला सिंपल रेसिम. ओके. आणि आता अजून एक दुसरं कॅरेक्टरिस्टिक, की लोअर फ्लावर जे असतात, दे हॅव लॉंग पेडिसेल दॅन दी अपर फ्लावर्स. म्हणजे तुम्ही जर बेसचे जर फ्लावर पाहिले तर त्यांचा देठ हा मोठा असतो ऍज कम्पेअर्ड विथ द फ्लावर्स ऍट द टिप. सो द लोअर फ्लावर्स हॅव द लॉंग पेडिसेल दॅन अपर फ्लावर्स. आता याचे एक्झाम्पल्स कुठले कुठले आहेत? द बेस्ट एक्झाम्पल इज ब्रासिका, म्हणजे मस्टर्ड, मराठीमध्ये आपण त्याला मोहरी म्हणतो. पुढचा आहे कॅसिया. आता कॅसिया खरं तर काही तरोडाच्या स्पेसीज आहेत, मराठीत आपण त्याला तरोड म्हणतो बघा. काही तरोडाचे अशा स्पेसीज आहेत ज्यांच्यामध्ये इन्फ्लोरसन्स हा सिंपल रेसिम टाइपचा असतो. आणि अजून एक एक्झाम्पल आहे बेस्ट, सिसल्पिनिया पल्चेरिमा. सो दीज आर द 3 एक्झाम्पल्स ऑफ सिंपल रेसिम. बघा, पहिलं मी आता क्विकली रिवाइज करतो. रेसिम म्हणजे काय? इट्स अ टाइप ऑफ रेसिमोज. ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरसन्स. What is the characteristic? Flowers are pedicellate. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. रेसिम हा वर्ड आला की तुम्ही एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची, काय? फ्लावर्स आर पेडिसिलेट. ओके. आता द फर्स्ट टाइप कुठला आहे त्याच्यामध्ये? सिंपल रेसिम. सिंपल म्हणजे काय? द मेन ऍक्सिस इज इलॉंगेटेड and unbranched, is single and unbranched. मेन ऍक्सिस हा एकच आहे बघा, डायग्राम मध्ये कळत असेल तुम्हाला बघून व्यवस्थित, हा एकच आहे. या ऍक्सिसला कुठेही ब्रांचिंग झालेलं नाही. म्हणजे फ्लावर्स डायरेक्टली कशावरती अटॅच्ड आहेत? पेडंकल वरती. मेन ऍक्सिस वर फ्लावर्स अरेंज होतात. तशी जर कंडिशन असेल त्याला म्हटलं जातं सिंपल रेसिम. पुढचा घेतला की तुम्हाला आणखी क्लिअर होईल नेमकं काय सांगतोय. ना, लोअर फ्लावर्स हॅव लॉंग पेडिसेल दॅन अपर फ्लावर्स. म्हणजे बेसचे जे फ्लावर असतात त्यांचा पेडिसेल लॉंग असतो ऍज कम्पेअर्ड विथ दी फ्लावर्स ऍट द टिप. ओके. एक्झाम्पल्स कुठले कुठले आहेत? ब्रासिका, कॅसिया आणि सिसल्पिनिया पल्चेरिमा. चला, त्याचे तुम्हाला एवढं समजलं का? मला सांगा काय सांगितलंय ते. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. चला, आता पुढचा, याचे तुम्हाला मी आता इमेजेस दाखवतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल काय सांगतोय. बघा, हे आहेत एक्झाम्पल सिंपल रेसिमचे, बरोबर. पहिलं जे दाखवलंय एक्झाम्पल तुम्हाला ते आहे सिसल्पिनिया पल्चेरिमा.
ठीक आहे. हे कॉमन आहे बघा, आपल्या कॉलेजच्याही कॅम्पसमध्ये पलीकडे त्या कॅन्टीनच्या तिकडे आहेत बऱ्यापैकी, त्या सेकंड नंबर गेट कडून येताना हे प्लांट्स खूप सारे लावलेले आहेत. बरोबर, कलरफुल प्लांट्स आहेत चांगले. याच्यामध्ये काही रेड, ऑरेंज, येलो, पिंकिश पण मिळतात कलर्स आपल्याला. ठीक आहे. तो हा सिसल्पिनिया पल्चेरिमा. बघा या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत असेल, इथं सेंटरला बघा, याचा एक ऍक्सिस येतो बरोबर का. हा ऍक्सिस काय आहे, पेडंकल. आणि हे फ्लावर्स डिरेक्टली पेडंकल वरती डेव्हलप झाले. हा, 250 हॅलो. रुपयाचं आहे शर्ट. हा हा, आवाज येतोय का, चेक करा बरं ते. Yes, sir. ओके ओके, येस सर. ठीक आहे. हे बघा, आता फर्स्ट एक्झाम्पल जे आहे सिम्पल रेसिम मधलं, ते कुठलं घेतलं आपण, सिसाल्पिनिया पल्चेरिमा. दुसरा एक्झाम्पल इथे लिहिलंय मी, दॅट इज ब्रासिका. ब्रासिका म्हणजे मोहरी, मस्टर्ड. बघा आता तुम्हाला इथं अगदी स्पष्ट क्लिअर दिसतंय या पिक्चर मध्ये. हे बघा, इथं हा सेंट्रलला जो ऍक्सिस आहे याला काय म्हणणार तुम्ही, पेडंकल. ठीक आहे, हा आहे पेडंकल. हे आहेत त्याच्यावरती आलेले फ्लावर, इथं ओल्ड फ्लावर आहे आणि इथे हे यंग फ्लावर्स आहे. आणि ह्या फ्लावरला प्रत्येकाला बघा स्वतःचा इंडिव्हिज्युअल देठ आहे किंवा स्टॉक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, पेडिसेल. अशी जर कंडिशन असेल आणि तो ऍक्सिस हा एकच आहे, त्याला ब्रांचिंग वगैरे कुठेही दिसत नाही आपल्याला, सो इट्स अ सिम्पल रेसिम. फाईन, कळला हा तुम्हाला सर्वांना. Yes. ओके, चला आता नेक्स्ट सेकंड टाइप घेणार आहे आपण याच्यामध्ये, कंपाऊंड रेसिम. So please look. Now, compound resin is also known as panicle. Compound resin लाच काय म्हटलं जातं? It is known as panicle type of inflorescence. Now, why panicle? I will explain this. सगळ्यात महत्वाचा फरक सिंपल रेसिम आणि कंपाऊंड रेसिम मध्ये हा आहे की सिंपल मध्ये ऍक्सिस हा एकच असतो आणि त्याला ब्रांचिंग नसतं. इथे मात्र तुम्ही नीट बघा, डायग्राम मध्ये सुद्धा तुम्हाला क्लिअरली दिसत असेल दॅट मेन ऍक्सिस इज इलॉंगेटेड अँड इज ब्रांच्ड. हे हा वर्ड फार महत्वाचा आहे. द मेन ऍक्सिस इज ऍक्च्युअली ब्रांच्ड. नाउ हाऊ ब्रांच, यू कॅन लुक. हे बघा, इथे हा झाला सेंट्रल ऍक्सिस बरोबर का. त्याच्यावरती परत इथे एक ब्रांच आली बघा, ही सेकंड नंबरची ब्रांच आहे आणि मग त्याच्यावरती फ्लावर्स डेव्हलप झाले. म्हणजे इथे फ्लावर्स डायरेक्टली मेन ऍक्सिसला अटॅच्ड होत नाहीत. बरोबर, इथे ब्रांचिंग सुद्धा अॅक्रोपेटल सक्सेशन मध्येच येतात. सो इट प्रोड्युसेस द लॅटरल ब्रांचेस इन अॅक्रोपेटल सक्सेशन. म्हणजे मॅच्युअर्ड ब्रांचेस ह्या बेसला असतात आणि यंग ब्रांचेस या टिपला असतात. प्रत्येक फ्लावर सुद्धा तसाच असतो बघा. तुम्ही आता एकच ब्रांच आहे यातली छोटीशी, इथं परत इथं ओल्डर फ्लावर इथं आहे बेसला, यंगर फ्लावर आहे टिपला, सॉरी अपेक्सला, इथे टिपला नाही. नाव फ्लावर कसे आहेत परत एकदा, फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, म्हणजे प्रत्येक फ्लावरला स्टॉक असतो. वन्स अगेन दे आर ब्रॅक्टिएट और इब्रॅक्टिएट, म्हणजे ब्रॅक्ट प्रेझेंट असेल किंवा अब्सेंट असेल, डझंट मॅटर. म्हणजे आता मला काय सांगायचे नीट समजून घ्या. इथे सिंपल रेसिम जर तुम्ही कम्पेअर केला, बघा आता दोघांमधला मी डिफरन्स नाही ते थोडक्यात तुम्हाला डायग्राम मध्ये सांगतो. बघा इथे खाली जस्ट ड्रॉ करतो मी एका ठिकाणी, लक्ष द्यायचं काय सांगतोय. बघा इथे मी आता सिंपल रेसिम ड्रॉ करतोय. सिंपल रेसिम मध्ये हा काय असतो, सेंटरला काय असतो, मेन ऍक्सिस, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, पेडंकल. फ्लावर्स येताना डिरेक्टली त्यांना स्टॉक येतो आणि याच्यावरती फ्लावर्स येतात लाईक दिस. इथं बघा कंपाऊंड रेसिम मध्ये काय झालंय, इथे डायग्राम ड्रॉ करतो मी. बघा इथे हा ऍक्सिस, त्याच्यावरती परत एक ब्रांच आली इथे,
आणि ह्या ब्रांच वरती मग फ्लावर आलं, लाईक दिस. सो फरक कळला तुम्हाला काय सांगितलं ते? लक्षात आहे तुमच्या काय सांगतोय? सो हा फरक आहे बिटवीन सिंपल रेसिम अँड कंपाऊंड रेसिम. सिंपल रेसिम मध्ये फ्लावर डायरेक्टली कशावरती येतात? पेडंकल वरती किंवा मेन ऍक्सिस वरती. इथे याला ब्रांचिंग नसतं. पण आपण हा जो टाइप घेतोय आता दुसरा कंपाऊंड रेसिम किंवा ज्याला आपण पॅनिकल म्हणतो, तुम्ही बघा इथे हा झाला मेन पेडंकल, याच्यावरती ही अजून एक ब्रांच आली इथे आणि फ्लावर्स आता कुठे आले? त्या ब्रांच वरती. मेन ऍक्सिस वरती फ्लावर्स येत नाहीत, ते ब्रांचेस वरती येतात. अशी जर केस असेल तर त्याला म्हटलं जातं कंपाऊंड रेसिम किंवा पॅनिकल. The flowers, these are produced on lateral branches in acropetal succession. Once again, the best examples are Delonyx. Delonyx म्हणजे गुलमोहर, माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना. नंतर कॅसियाचे काही स्पीसीज आहेत. नंतर सिसाल्पिनिया डिकॅपिटेला आहे, हा दुसरा थोडा वेगळा स्पीसीज आहे त्याची. आणि एक आहे मँजिफेरा इंडिका, हे तुमच्या फार ओळखीचं आहे, मँगोचा इन्फ्लोरसन्स. बघितलंय का कधी? सो दीज आर द Yes, एक्झाम्पल्स. sir. ओके, नसेल बघितलं ते बघा, मी दाखवतो पुढच्या डायग्राम मध्ये आहे माझ्याकडे. ओके, हे बघा आता दुसरी डायग्राम बघा, दुसरी सेकंड डायग्राम ही कशाची आहे? डेलोनिक्स रेजिया. जीनस स्पेसिस काय आहे? डेलोनिक्स रेजिया. कॉमनली याला काय म्हणता तुम्ही मराठीमध्ये? कशाचे फ्लावर्स आहेत ते? गुलमोहर. राईट, गुलमोहर. गुलमोहर. बरोबर. सो डेलोनिक्स रेजिया हे गुलमोहराचं बॉटॅनिकल नेम आहे. ओके, तो आता इथं काय दिसतंय तुम्हाला? नीट बघा काळजीपूर्वक की इथे फ्लावर्स जे आहेत ते ब्रांचेस वरती येतात. म्हणजे एका ठिकाणी खूप सारं ब्रांचिंग होतं आणि देन द फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड. याच्या डायग्राम मध्ये दिसत नाही प्रॉपर, मँगो मध्ये दिसेल बघा पहिलं. मँजिफेरा इंडिका म्हणजे हा मँगोचा इन्फ्लोरसन्स आहे. बघा आता इथे हा क्लिअरली अतिशय सुंदर पॅनिकल आपल्याला दिसतो. मी एक पार्ट तुम्हाला सांगतो आता बघा. इथं हा जो सेंट्रल ऍक्सिस बघा, इथं आहे का सेंट्रल ऍक्सिस याच्यावरती? हा पिंकिश कलरचा दिसतोय, आहे ना? ओके, आता बघा ह्या ऍक्सिस वरती परत एक ब्रांच आली, इथे एक ब्रांच आली बघा, दिसते का तुम्हाला? ड्रॉ करतोय मी. करेक्ट. आणि फ्लावर्स कशावरती आलेत आता? बघा ऍक्सिसला अटॅच आहेत का ब्रांचेस वरती अटॅच आहेत? प्लीज चेक. फ्लावर्स आर डेव्हलप्ड ऑन lateral branches, right? So it's a kind of compound raceme or also known as panicle. So please tell me, have you understood this, the idea of the simple and compound? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चला आता समजा तुम्हाला जर दोघांमध्ये डिफरन्स जर विचारला, सिंपल रेसिम आणि कंपाऊंड रेसिम, तर असे दोन कुठलेही मला सांगा बरं पटपट, कुठले डिफरन्सेस आहेत याच्यावरून लगेच कळतं आपल्याला तो की सिंपल आहे की कंपाऊंड आहे? कोणी सांगू शकेल महत्वाचा डिफरन्स काय आहे? सांगा सांगा, कोणीही सांगा, काही फरक नाही, चुकलं तर चुकू द्या, डझंट मॅटर. Branching and branching. राईट, हाच डिफरन्स लक्षात ठेवायचा. सिंपल म्हटलं की पेडंकल इज अनब्रांच्ड आणि कंपाऊंड म्हटला की पेडंकल इज ब्रांच्ड. ठीक आहे. सो इन दिस वे यू हॅव टू रिमेंबर द सिंपल अँड कंपाऊंड रेसिम. फक्त याच्यामध्ये अजून एक कॅरेक्टरिस्टिक दोघांमध्ये कॉमन आहे, कुठली? फ्लावर्स आर पेडिसिलेट. प्रत्येक फ्लावरला पेडिसिल असतो किंवा एक डेट असतो स्वतःच. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेसिम. द फर्स्ट टाइप इथे आपला संपला. आता उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण दुसरा टाइप घेणार आहे, स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरसन्स. ठीक आहे.
सो चला, वेळ थोडासा राहिलाय आता. चॅट बॉक्स मध्ये तुमची अटेंडन्स नोट डाऊन करा पटपट. चला, just note down your attendance. चला रे, पटपट अटेंडन्स नोट डाऊन करा. बघा, वेळ संपली तर राहून जाईल बरं का तुमची अटेंडन्स. अजून 2 जण कोणतरी राहिलेत अटेंडन्स, क्विकली करा नोट डाऊन. चला, एक जण राहिलं, अजून कोणाचं राहिले बघा, प्लीज चेक. ओके, ठीक आहे. चला, तुमची अटेंडन्स नोट डाऊन झाली सर्वांची. फाईन. सो नाव आपण थांबूया इथे. वी विल स्टॉप हिअर. बाकीचं आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये घेऊया. ठीक आहे. सो आय विल नाव एंड द लेक्चर.